हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सब लोग? तो अभी हमने घर का सारा काम समाप्त कर दिया है और अब हम आ गए हैं किचन में और मैं यहाँ पे अभी दूध गर्म करूंगी। तो लेकिन वो तो बोलो सारा काम क्यों समाप्त कर दिया है? हाँ, वो हमारा रोज का प्रॉब्लम वो है। तो हमारा रोज का है, तो कोई बोलने वाली बात है बोलने ही वाली नहीं। बात ही नहीं है। अभी हम भी आशना बहन आज नहीं आए क्योंकि उसके हस्बैंड को उंगली में कट लग गया है, तो आज वो नहीं आ पाई है। आज फिर से उसका फोन आया था। हाँ, फिर से उसका फोन आया था और लेट से आता है उसका फोन, तो हमें करना पड़ा आज पूरा काम। कोई बात नहीं। यहाँ बर्तन दिखाओ, हमने सुबह सुबह कितने बर्तन से विकास 2 छिकिया भर के, ये देखो यहाँ पे इतना और ये दोनों मतलब बर्तन को भी आज अच्छा लगा हो कि मालिक ने हमें धोया। सोचती हूँ निकली क्यों मारूं। मालिक ने हमें धोया, सही बात है। मालिक ने हमें छुआ है आज अपने शुभ हाथों से नहीं। तो ऐसा है। और अभी बन रही है यहाँ पे फ्लावर की सब्जी और यहाँ पे आप ही लाए हो, आप ही को दिखा देते हैं सारा सब्जियाँ, हरी हरी ताजी ताजी, लाल येलो ये सब। और हाँ, फिर से घर में आ गई है ये मेथी मगजमारी की। देखो अब तो गोटा नहीं बनाऊंगी मैं, इसका थेपला बनाऊंगी शायद। हमें थेपला नहीं खाना, हमें तो गोटा ही खाना है। अरे और टमाटर आए हैं और साथ में ये देखो ये आ गया है यहाँ पे मलाई। फिर से ये इसके अंदर जम गया है तो निकलेगा नहीं। देखो तो ये मलाई, इसका भी शायद आज तो नहीं बन पाएगा क्योंकि मैंने अभी अभी फ्रिज में बर्फ रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि रात को 12 बजे तक बर्फ उसमें जम जाएगी। पूरी पतीली भर के रखी है, अगर हो जाएगी तो देर रात को 11-12 बजे मैं इसका घी बनाऊंगी। अभी इसको मैं यहीं पे रख देती हूँ। तो बस अभी सब्जी बनाएंगे। यहाँ पे प्राची ने चालू कर दिया है अपना काम, दूध गर्म करना। तो ये सब अभी चल रहा है। अभी आगे आगे आपको मिलेंगे क्या करते हैं। तो चलो, अभी इन दोनों का मैंने सुबह सुबह ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि आज नाश्ते में कुछ खास था नहीं। तो अभी ये लोग जो फ्रूट खा रहे हो, आप खाने के वक्त फ्रूट खाते हो, फिर रोंढा जब वक्त होता है ना तब आप खाना खाते हो। तो यही सब होता है आप लोगों का। चलो आइए अमरूद खाने। मेरी बात का काट दी, देखा। आ जाइए अमरूद। गुजराती में जामफल बोलते हैं और हिंदी में अमरूद। वो क्या, हम महाराष्ट्र साइड जाते हैं तो ये उसको क्या बोलते हैं, पेरू। पेरू। हाँ, वहाँ पे पेरू बोलते हैं सब लोग। आम्रफल तो आम नहीं होता। हाँ, आम्रफल शायद तो वो होता है। बाकी अमरूद। तो अभी इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। सुबह इनका ब्लॉग नहीं बना था क्योंकि रोटी का पराठा था कि पराठे की रोटी थी, वही समझ में नहीं आ रहा था। वो भी था, अच्छा था, दिखाना चाहिए। नहीं, अच्छा ना, मजा है। तो इसलिए मैंने ब्लॉग मैं हम लोग रोज रोज हेवी नाश्ता नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं। तो जब कुछ गोटा या ऐसा कुछ होता है तो बताते हैं, फिर सादा सादा नाश्ता करते हैं तो हम नहीं बताते। बताना चाहिए ना। तो अभी बताएंगे कि देखो हम कैसे कैसा नाश्ता कर रहे हैं। हम वैसे वो झाड़ी वाली मोटी रोटी भाखरी जैसी बनाते हैं, उसको अच्छे से सेकते हैं, फिर उसमें घी लगाते हैं। नहीं, कभी कभी मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी कि कैसी रोटी हम खाते हैं। नहीं, एकदम उसमें घी डालते हैं, फिर वो कांटे से उसमें काना करते हैं, छेद काना करते छेद करते हैं और उसमें घी भरते हैं। तो वो खाने में बहुत मजा आता है। जो कि मेरा नाश्ता तो हर रोज वैसा ही होता है, आप लोगों का कुछ अलग होता है। फिर आप आज फिर से मेथी लाए हो तो फिर पता नहीं कल फिर से वही होगा, मेरा गोटा भर जाएगा भूख से। यही होगा। चलो, तो अभी वहाँ पे हमारी सब्जी बन रही है तो मैं जाऊँ, मैं गैस ऑन करके आई हूँ, पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा। अभी इसमें 2 मिनट दिखा रहा है, जल ना गई हुई तो अच्छा है। नहीं होता। तो चलो अभी आप खाओ और मुझे तो बोलो कोई खाओ, मैं ऐसे ही बैठी हूँ, जामफल देख रही हूँ, मुंह में पानी भी आ रहा है। थैंक यू। તો હવે અમે લોકો આવી ગયા છીએ કિચનમાં। અમે લોકોએ બપોરનો લંચ લઈ લીધો ને પછી અમે લોકો સૂઈ ગયા હતા આરામથી, કારણ કે સવારના અમે લોકો બધું ઘરનું કામ
કપડાં સિવાયનું ટોટલી જે કામ આવે ને, કચરું પોતું, ઝાપટ ઝૂપટ, વાસણ, બધું કામ કરીને અમે લોકો થાકી ગયા હતા, એટલે જમીને સૂઈ જ ગયા હતા. અને અહીંયા અમે આવી ગયા છીએ અત્યારે કિચનમાં. કિચન આખું સાફ થઈ ગયું છે અને મમ્મા અહીંયા સેવ ભરી રહ્યા. આજે આવી છે ઘરમાં સેવ, જે આ પ્રાચી અને વિકાસને જોઈ છે ને આ પોહામાં ખાવા માટે ઉપરથી, ખાસ કરીને આ મસાલા સેવ નહીં, હા, મસાલા સેવ મસાલાવાળી વધારે સરસ લાગે છે. તો હમણાં ખાલી થઈ ગઈ હતી તો વિકાસ લાવ્યા છે, અને સાથે તો અહીંયા જલેબી. વાવ, જો આ મમ્માની ફેવરિટ છે જલેબી. હા, ખરેખર જો કેટલી મસ્ત જલેબી. મારી ફેવરિટ, પ્રાચીને ભાવે પણ પ્રાચી એક કે દોઢ ખાઈને તો મારું તો પૂરું થઈ જાય. અને હું બસ આ રીતે પ્લેટ રાખીશ, ચાલતા ચાલતા જ્યારે મન થશે ને ત્યારે સીધી મોઢામાં. અને સાથે જો મરચાં લીંબુ રાખ્યા જ છે કે ખાટું ને તીખું ખાવાનું મન થાય. મીઠું, ખાટું, તીખું બધી વસ્તુ છે. એ ના ભાઈ, મરચા તો મારે ધોઈને એને ભરવાના છે. અને નહીં, આના રાયતા મેં કીધું મોરા મરચા છે ને તો હું તીખા ખાઈ નથી શકતી. મોરા મરચા છે ને તો મને મન થયું કે 4-5 મરચાના મોરા મરચાના રાયતા કરવું એવું. તો એટલે હું વિચારતી હતી, એટલે એ અહીંયા પડ્યા છે. અને એવું નથી કે સેવ ખાવ હારે મોરું મરચું ખાવ ને જલેબી ખાવ. नहीं, आपको सभी टेस्ट मिल जाएगा इसमें. नहीं ऐसा है. तो चलो अभी तो मैं जलेबी नहीं खाऊंगी, कैमरा ऑन रहता है ना तो कैमरे के सामने नहीं खाते हम. तो समर આવે હર્ષ એમ કહે ને સમર આવે છે. આમ કેટલી વાર કેવું થયું ખબર છે, કેમેરા ચાલુ છે ને તો આમ હાથ થયો, 4 વાર હાથ થયો કે આજે આમ કટકી દેખાય, ખાલો કોઈ નથી જોતું. કટકી દેખાય ને. ખરેખર હું આમ વાત કરું છું ને તો આમ હાથ થાય છે કે લઉં, પણ ના અત્યારે નટકાવી પછી ખાઈશ. અને આમે મેં એક ખાઈ લીધી છે ને, થોડીક વાર પછી ખાઈશ. અને અત્યારે ચાલો હવે આ સેવ ભરી લીધી છે. આમાં સેવ છે ને પેલા આને યુઝ કરી લેશું, આને પછી ભરીશ. હા, કોઈ મેં બાત ડબ્બો કાઢ્યો પણ મેં કીધું હવે કાલે કદાચ કાલ તો મેથી આવી છે, કાલ તો ગોટા મારે હવે આ પેકેટ ને અહીંયા છે ને રાખું છું, પછી આ ખાલી થાય ત્યારે યાદ કરીને અહીંથી લઈ લેજે. ઓકે. અને હવે આપણે કરશું વાસણનો કાર્યક્રમ. હા, જો વાસણ આજે ઢગલો છે તો બધું સાફ કરીને પાછા ગોઠવવા પડશે ને. કિચન એકદમ સાફ કરી લીધું છે. આજે જમવાનું કઈ નક્કી નથી થતું નહીં મમ્મા? આજે જમવામાં ખાલી વિકાસ ખાશે સેવ મમરા. હું ઈ સેવ મમરા જ ખાઈશ. તો ઈ સેવ મમરા ખાઈશ. વિકાસ નથી ને, હજી ભૂખ નથી લાગી ને? જરાય નહીં. આજે અમે જમવાનું થોડુંક મોડું લીધું હતું અને પછી થોડું આરામે વધારે થયું. જમીન સીધા સુઈ ગયા હતા. હવે પેટમાં પચે કેવી રીતે? એટલે આજે કોઈ રસોઈનું પ્લાનિંગ જ નથી. ખાલી પ્રાચી મમરા જોવાના છે કે લગભગ છે, મેં અડધો ડબ્બો તો જોયો જ તો આમાં, પણ થોડાક વઘારવા પડશે. સેવ મમરાનું પ્લાનિંગ ચાલે છે. અને મારું જોવું હવે, મને કઈ ઈચ્છા થાય તો ઠીક છે, ખીચડી જો બનાવું તો કઈ નથી નહીં મરચા સાથે. અને એવું છે. અને અત્યારે આમાં શું છે, ફુલાવરનું થોડુંક શાક કર્યું છે બપોરનું. હવે તો મને જ લાગતું કે આજે ખાવાનો વારો આવે, બરાબર. અને આજે રસોઈ કઈ કરવાની નથી ને. રોજે એવું થાય કે પ્રાચી અહીંયા કિચનમાં અમે બે આવીને પ્રાચી સીધા વાસણ ચાલુ કરે, હું સીધી રસોઈ ચાલુ કરું. અને હવે આજે રસોઈનું કેવું કઈ પ્લાનિંગ નથી, તો થોડીક પ્રાચીને હેલ્પ હારે કરાવી દઉં તો પ્રાચીનું કામ થોડું ઝડપથી પતી જાય. આમ પ્રાચી કંટાળતી હોય નહીં પ્રાચી? ટેવ પડી ગઈ હવે પ્રાચીને બર્તનની. પણ વાસણ એટલા હોય ને, કે સાંજના ને બધા ભેગા હોય ને એટલે આખા દિવસના. અને અમે આસેના બેન અમારા ઘરે આવે 24 કલાકમાં એક વાર. તો જે 24 કલાકના વાસણ હોય ને એ બધા હોય. એને વાસણ કરવામાં એને તકલીફ ને, પ્લસ અમને એને લૂછીને ગોઠવવામાં તકલીફ. અમે એને કહીશું કે 2 વાર આવો, પણ એક વારમાં એ ફાંફા છે. હવે 2 વાર તો ક્યાંથી આવશે? એવું છે અમારે. હવે આજે તો ખબર નહીં હવે એના હસબન્ડને કેટલું વાગ્યું હશે કે શું. સવારે તો એને સીધું એમ જ કીધું કે મારા ઘરવાળાની એમ કીધું કે મારા ઘરવાળાની આંગળી કપાઈ ગઈ છે. એટલે હું વિચારમાં પડી ગઈ. મેં કીધું કે આંગળી કપાઈ ગઈ છે? પછી એને કીધું કે કટ લાગી ગયો છે ને 6-7 ટાંકા આવ્યા છે. એટલે પેલા તો હું ભડકી. મેં કીધું કે આંગળી જો આવી થઈ ગઈ હશે તો મેં આપણે મળી જશું, કેમ કે અત્યારે અચાનક પછી કોઈ મળે નહીં કામવાળા જલ્દી. એટલે એવું થાય. સાચી વાત છે. આજ તો કેવા કોસા જેવા થઈ ગયા હતા, સાચું કહું ને. કે આમ
પાછું થાય એવું ઝાટક ચોપડથી લઈને બધુંય કરવાનું, એટલે એમ થોડા. અને અમારું ઘર પાછું મેઇન રોડ ઉપર, તમને લોકોને બધાને ખબર છે, તમે હંમેશા વિડીયોમાં જોતા હોવ છો, મેઇન રોડ ઉપર ઘર છે ને તો એટલી ધૂળ આવી જાય ને. અને પાછું કાલ આવ્યા નહોતા ને તો કાલે કચરું ખાલી કાઢ્યું હતું, પોતું લીધું જ નહોતું, ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ. નહીં, કાલે નહોતું કાઢ્યું. હા, એટલે જ્યારે આખા બેન ન હોય, 2-3 દિવસ ન હોય તો ત્યારે એકાત્રે પોતું લઈ લે અને એ મોપથી કરી નાખી તો ચાલે. ऐसा है भाई, थक जाते हैं. અત્યારે મમ્મા વઘારી રહ્યા છે મમરા, જે નોર્મલ બધા વઘારતા હોય એ રીતે વઘારે છે. જો અહીંયા એમને લીમડો અને હિંગ નાખી દીધી છે તેલમાં, અને હવે જાય છે હલ્દી. બધાના ઘરમાં આ જ રીતે, મને એવું લાગે છે કે આ જ રીતે બનતા હોય છે. હવે એની અંદર નાખી દઈશું આપણે મમરા, અને હા, શેકી લેશું ખૂબ જ એને સરસ રીતે, એકદમ મસ્ત શેકી લેવાના. સરસ મમરા એકદમ ક્રિસ્પી ક્રિસ્પી થઈ જાય. અને એમાં તાજા સેવ મમરા ખાય એટલે આખો અલગ ટેસ્ટ આવે. એટલે આમ એકદમ ફ્રેશ ટેસ્ટ આવે. એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવે. એની તો મજા જ આવે તાજા હોય ને તો. એવું છે. જોઈજો, મને એવું લાગે છે, મને એમ હતું કે મમરા ઓછા છે, મેં તેલ થોડુંક ઓછું નાખ્યું હતું, તો મમરા થોડાક વધ્યા, હવે નથી નાખવા, નહીંતર વળી પાછું મમરા વધી જશે અને વઘાર સરખો નહીં થાય. અને થોડુંક એમાં નાખી લઈશ. આમ તો મમરા તો ખારા જ આવે છે, થોડુંક અમસ્તું નમક ટેસ્ટફુલ. બસ આ બિસ્કો એસે મિલા ડાલો. એ આપણે આજે વિડિયો બનાવતા ખબર ન પડી કે ક્યારે ગુજરાતીમાં કન્વર્ટ થઈ ગયા છીએ આપણે. હા, પછી એક શબ્દ હિન્દીનો આવ્યો ત્યારે ખબર પડી કે આપણે ગુજરાતી બોલવા માંડ્યા. એમાં શું, ગુજરાતી આપણે રેગ્યુલર ઘરમાં બોલતા હોય ને, એટલે ઈ ટેવ તો કોઈ દિવસ જવાની જ નથી. એવું થઈ ગયું આજે. અડધો સવારથી તો બ્લોગ હિન્દીમાં બનતું હતું અને અત્યારે અડધો ગુજરાતીમાં બની જશે હવે. કોઈ બાત નહીં, ચલતા રહેતા એસા. ચાલે હવે બીજું નહીં, હિન્દી ગુજરાતી તો બધા લોકોને આવડતું હોય, એટલે એમાં કઈ ચિંતાની વસ્તુ છે જ નહીં. હા, સાચી વાત છે. બધાના ઘરમાં એમાં શું થાય કે આપણે ટીવી જોતા હોય ને, બધા ટીવી સિરિયલો તો કેવી જોતા જ હોય છે, એટલે હિન્દી તો બધાને ફાવતું જ હોય. પ્રોબ્લેમ છે ફાફા એક ઇંગ્લિશમાં જ પડે છે. वो हमें नहीं आती, नहीं आती है पर हम बोलते नहीं. क्या? इंग्लिश. हाँ, इंग्लिश हमें आती है, हम बोलते नहीं. એમ જ કહેવાનું. એમ થોડું કહેવાય કે ફાફા પડે. फा पड़ता है ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे अभी. એમ થોડી કહેવાય કે ઇંગ્લિશમાં, અહીંયા હિન્દીમાં ફાફા છે. નહીં, આપણને ગુજરાતીના અમુક વર્ડ્સની તકલીફ પડે, ખબર છે? અમુક વર્ડ એવા હોય ને કે આમ એમ થાય કે બોલવામાં આમ થોડાક ઓકવર્ડ લાગે, તો એમ થાય કે હવે એની જગ્યાએ શું બોલવું, એવો બીજો કોઈ શબ્દ આપણને યાદ ન આવે, એટલે એવું થાય ઘણી વાર. ચલો, અહીંયા મસ્ત મમરા જો વઘારી લીધા છે, એટલે હવે ઘરમાં ગરમ મમરા આજે ખાવા મળશે. કેટલા ક્રિસ્પી બનશે ને. હા, બહુ જ સરસ બનશે. પણ આમાં વધારે ધ્યાન તો હલાવવાનું છે ને, નહીં તો નીચે જલી જાય. હા, મેન તો એ જ હોય ને. અને આને જેમ શેકો ને, નીચે દાઈજા વગર શેકો ને એમ સરસ લાગે. અને છેલ્લે આ જેટલો લીમડો દેખાય છે ને, હું તો પછી શું કરું ખબર છે, એ બધો લીમડો ગોતી લઉં, એક કરીને ગોતી લઉં. શું કામ કે પછી જમવા બેસે ને, જમવા મતલબ કે જ્યારે વાટકો ભરીને મમરા સેવ મમરા ખાવા બેસે ને, એટલે આ લીમડો કાઢી ટીપોઈ ઉપર રાખે. હા, પંખો ચાલુ હોય એટલે આખા ઘરમાં બધે ફેલાઈ જાય. અને એમાં પગમાં આવે, ક્રિસ્પી લીમડો થઈ ગયો હોય એટલે ભૂકો ઇરિટેટ કરે આપણને. અરે ભાઈ, એના કરતા જો એ વસ્તુ તો બધાના ઘરમાં થતી હશે નહીં? હા, નાના છોકરા હોય ત્યારે તો ખાસ. હું તો અત્યારે આ જે વઘારાઈ જશે ને એટલે પેલા બધોય ગોતી લઈશ, આમાંથી એક અંદર નહીં રહેવા દઉં. વચ્ચે ટેસ્ટ કરી લેવાના કેવા આવી રીતે ટેસ્ટ કરી લેવાનું. ક્રિસ્પી કેટલા થયા છે જોવા પડે ને. મસ્ત થઈ ગયા છે. તો હજી હું આને થોડીક વાર શેકીશ. શેકશું એટલે સરસ થઈ જશે. અને હવે તો ગરમી કેટલી ચાલુ થઈ ગઈ છે કઈ ખબર પડે નહીં. હવે સમર ચાલુ થઈ ગયો એમ જ સમજી લ્યો ને. રોજ હવે તો. અને એમાં એક તો ગરમી હોય ને, એમાં આવા પૂરીની જેમ આખા તેલમાં માથા પચપચતા હોય, કેવી ગરમી થાય ખરેખર. મેં આજે અને ઓલું તેલ આખું ખાલી થઈ ગયું છે મારું, છે નારિયેળનું, એ બનાવવાનું થશે. કાલે કરશું એ પ્રોગ્રામ તેલ વાળો. તો ચલો, આજે હવે મમરામાં ને એમાં વિડીયો બહુ લાંબો મને ખબર નહીં કેટલો બની ગયો છે. હવે પ્રાચી આજે એન્ડ જ કરી નાખી. તો આજનો આ વિડીયો આપણે અહીંયા જ એન્ડ કરીએ છીએ. જો તમને અમારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરો.
અને મમ્મા કહી દો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. બસ ચાલો તો આવજો, નાઇટ, જય શ્રી કૃષ્ણ.